يسألك الناس عن الساعة، لوگ تم سے قیامت کو پوچھتے ہیں، یعنی قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ قیامت کب آئے گی۔ قل انما علمها عند اللہ، تم فرماؤ اس کا علم تو اللہ ہی کے پاس ہے۔ وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا، اور تم کیا جانو شاید قیامت پاس ہی ہو، پاس ہی یعنی قریب ہی۔ یہاں پر تھوڑے سے بتاتے ہوئے چلوں کہ لوگ تم سے قیامت کو پوچھتے ہیں، یعنی کون، کہ کب ہوگی، کب قائم ہوگی قیامت۔ تو شان نزول اس آیت کا یوں بیان کیا گیا ہے کہ مشرکین یعنی کفار وغیرہ تمسخراً استہزاء یعنی ہنسی مذاق کے طور پر پوچھتے تھے کہ قیامت بھی ہوگی، قیامت آئے گی، اس کے بارے میں مذاق کے طور پر پوچھتے تھے۔ قیامت کا وقت دریافت کیا کرتے تھے، گویا کہ ان کو بہت جلدی ہے، اور یہود اس کو امتحاناً پوچھتے تھے کیونکہ توریت میں اس کا علم مخفی رکھا گیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو حکم فرمایا۔ یعنی قیامت کا علم ایسا نہیں کہ قرآن میں ہی دیا گیا ہے، اس سے پہلے جو کتاب توریت ہے اس میں بھی قیامت کا ذکر ہے، مگر اس کے ذکر کو چھپا کے رکھا گیا۔ تو یہودی جو ہے وہ امتحاناً پوچھتے تھے، اور کفار مشرکین جو ہے مذاق کے طور پر پوچھتے تھے، جیسے انہیں بہت جلدی ہے قیامت کی۔ اگر قیامت کی بات کریں تو اس کی نشانیاں بہت سی بیان کی گئی ہیں۔ تو قل انما علمها عند اللہ وما يدريك لعل الساعة تكون قریبا، تم فرماؤ اس کا علم تو اللہ ہی کے پاس ہے، یعنی قیامت کب آئے گی کب نہیں آئے گی اس کا علم تو صرف اور صرف کس کے پاس ہے، اللہ کے۔ وما يدريك لعل الساعة تكون قریبا، اور تم کیا جانو شاید قیامت پاس ہی ہو۔ اس میں جلدی کرنے والے کو تحذیر اور امتحان سوال کرنے والوں کو اسقاط اور ان کے ذہن دوزی ہے۔ یعنی تم یہ سمجھ رہے ہو کہ قیامت کے بارے میں پوچھ رہے ہو کہ کب آئے گی، تو سرکار قرآن نے کہا کہ شاید جلدی ہی ہو۔ اب اس کو یوں سمجھاتا ہوا چلوں، یہ تو بات ہوئی قرآن کی، تم کیا جانو شاید قیامت پاس ہی ہو، پاس ہی کا مطلب قریب ہی ہو۔ اب قیامت قریب ہی ہے، قیامت زیادہ دور نہیں، قیامت قریب ہی ہے، اس لیے کہ قیامت جو ہے اسی امت پر ہی آئے گی، اس کے بعد کوئی دوسری امت تو یا قریب ہوئی، ایک تو یہ بات ہوئی، اور دوسری بات 27 پارے میں خود اللہ نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا اقتربت الساعۃ وانشق القمر، چاند دو قیامت قریب ہے کیونکہ چاند دو ٹکڑے ہو گئے، سمجھے؟ تو قیامت قریب ہی ہے، تم کیا جانو، مگر اس بات کا علم کہ قریب ہے یا دور ہے اس کا علم صرف اور صرف کس کو ہے، میرے رب کو۔ ان اللہ لعن الکافرین وعد لهم سعیرا، بے شک اللہ نے کافروں پر لعنت فرمائی اور ان کے لیے بھڑکتی آگ تیار کر رکھی ہے۔ سمجھے؟ جو اللہ کی نافرمانی کریں گے، اس کی عبادت نہیں کرتے ہیں، ان کے لیے جہنم تیار۔ مومنین کو اللہ رب العزت انشاءاللہ جنت عطا فرمائے گا ہی، کیونکہ ایمان کا بدلہ جنت ہے، ایمان کا بدلہ جنت ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ذرہ برابر بھی، ذرہ کہتے ہیں رائی کا دانہ، جو رائی ہم کمبل میں ڈال کے کھاتے ہیں، وہی رائی کے 100 حصے کرو، کتنے حصے کرو، کوئی کر سکتا ہے؟ تو 100واں حصہ جو ہوتا ہے اسے ذرہ کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ اتنا بھی اگر ایمان ہے تو اللہ اسے جنت عطا فرمائے گا۔ وہ الگ بات ہے کہ جو اس کے گناہ ہیں وہ تو سزا تو ہوتے گا، گناہوں کی سزا تو ملے گی، مگر یہ نہیں کہ جو ہمارا ایمان ہے اس کا بدلہ نہ ملے، جو ہمارا ایمان ہے اس کا بدلہ نہ ملے، یہ نہیں ہو سکتا۔ ہمیں ایمان کا بدلہ تو مل کر ہی رہے گا۔
खालिदीन फीहा अबदा, उसमें हमेशा रहेंगे, ला यजिदून वलिय्यन वला नसीरा, उसमें न कोई हिमायती पाएंगे न मददगार। समझे, काफिर उसमें हमेशा रहेंगे और उनके लिए कोई बख्शिश नहीं होगी, उनका कोई हिमायती नहीं होगा, न कोई उनका मददगार होगा काफिरों का। हालांकि जब इस मोमिनीन अपनी अजाब गुनाहों का जब अजाब भुगत रहे होंगे तो सरकार की शफाअत से उन्हें जहन्नम से निकाला जाए। उस वक्त भी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शफाअत काम आए। उस वक्त भी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हमारे मददगार। उस वक्त कौन कौन शफाअत करे तो वो बात की बात है, मगर इतना समझिए काफिरों का कोई मददगार नहीं हुआ, मगर मोमिनीन के एक नहीं कई मददगार, मोमिनीन का एक नहीं कई मददगार होंगे, मगर काफिरों का कोई मददगार नहीं होगा। यौम तुक़ल्लबु वुजूहुहुम फिन्नार यक़ूलून या लैतना अताअना अल्लाह व अताअना रसूला, जिस दिन उनके मुंह उलट उलट कर आग में तले जाएंगे, कहते होंगे हाय किसी तरह हमने अल्लाह का हुक्म माना होता और रसूल का हुक्म माना होता। वक़ालू रब्बना इन्ना अताना सादतना व कुबराना फ़अदल्लूना सबीला, और कहेंगे ऐ हमारे रब हम अपने सरदारों अपने बड़ों के कहने पर चले, फ़अदल्लूना सबीला, तो उन्होंने हमें राह से भटका दिया। रब्बना आतिम बिअफ़ैन मिनल अज़ाब व लहुम अज़ाबुन कबीरा, ऐ हमारे रब उन्हें आग का दूना अज़ाब दे और उन पर बड़ी लानत कर। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तकुनू कल्लज़ीना आसव मूसा फ़बर्रअहु मा क़ालू व काना इंदल्लाहि वक़ीला। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा, ऐ ईमान वालो उन जैसे ना होना जिन्होंने मूसा को सताया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कितना सताया था उनके बारे में, तो अल्लाह ने उसे बरी फरमा दिया इस बात से जो उन्होंने कही। और मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह के यहाँ आबरू वाला है, यानी हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अल्लाह की बारगाह में बहुत इज्जत है। मूसा कलीमुल्लाह है, हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह से बात ही कहते हैं। समझे, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा, अल्लाह से डरो और सीधी बात कहो, अल्लाह से डरो और सीधी बात कहो। युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युति'िल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा, तुम्हारे अमाल तुम्हारे लिए संवार देगा और तुम्हारे गुनाह बख्श देगा, और जो अल्लाह और उसके रसूल की फरमाबरदारी करे उसने बड़ी कामयाबी पाई। जाहिर सी बात है कि तुम अच्छी बात कहोगे, सीधी बात कहोगे तो तुम्हारे अमाल तुम्हारे लिए संवार देगा, ना तुम्हारे अमाल अच्छे कर देगा। जब अच्छी बात कहोगे तो अच्छी बात कहने पर तुम्हें अजर मिलेगा, तुम्हारे गुनाहों को बख्श देगा। इसको कहते हैं यामुरूना बिल मारूफ व यनहौना अनिल मुनकर, कि तुम अच्छाई का हुक्म दो बुराई से रोको। जब तुम अच्छाई का हुक्म दोगे बुराई से रोकोगे तो अल्लाह तुम्हारी आमाल को सुधार देगा, तुम्हारे गुनाहों को बख्श देगा। और जो अल्लाह उसके रसूल की फरमाबरदारी करे, यानी जो अल्लाह की इताअत करता है, रसूल कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की फरमाबरदारी करता है, तो उसने बड़ी कामयाबी पाई, यानी वो दुनिया में भी कामयाब है और आखिरत में भी कामयाब।